ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی، محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان۔ محافظ۔ جنوبی افریقہ میں ہمارے خاندان کا اتنا اثر رسوخ ہے کہ نیوی بھی ان کی تلاش میں مدد دے سکتی تھی، لیکن گمشدگی کے تیسرے دن ولبر کی بوٹ کے کچھ تباہ شدہ حصے ساحل سے کوئی 1000 میل دور پائے گئے تھے۔ کوئی لاش نہیں ملی، بوٹ پر 4 افراد کا عملہ بھی تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے لنڈسے کی طرف دیکھا۔ کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ ولبر اس بار کن لوگوں سے معاملہ طے کرنے جا رہا تھا؟ ممکن ہے ڈیکی کو معلوم ہو، لیکن انہوں نے کبھی ہمیں نہیں بتایا۔ ایک اہم بات اور بھی بعد میں میرے علم میں آئی۔ ولبر اس سفر میں بیش قیمت جواہرات لے کر گیا تھا، جسے وہ کسی ایشیائی پارٹی کو دکھانا چاہتا تھا۔ ولبر اس کے خاندان کے ساتھ یہ جواہرات بھی غائب پائے گئے۔ میں نے ایک بار ڈیڈی سے پوچھا تو انہوں نے ان جواہرات کی مالیت $500 ملین مقامی بتائی۔ یہ آج سے کچھ 26 سال پہلے کی بات ہے۔ میں چونکا۔ 26 سال؟ کیا تمہیں یاد ہے کہ تمہارا بھائی کس تاریخ کو غائب ہوا تھا؟ میں وہ دن کیسے بھول سکتی ہوں جب میں نے اسے آخری بار دیکھا تھا۔ وہ 12 ستمبر 1974 کا دن تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ جمشید پیلس آنے کے بعد میری اولین تصویر کھینچی گئی تھی جب میں اپنی آیا کی گود میں تھا۔ تصویر کے ساتھ ہی وہ معمہ حل ہو گیا کہ مجھے ولبر کی بیوی سارا کی گود میں موجود بچہ اتنا جانا پہچانا کیوں لگ رہا تھا۔ وہ بچہ میری اس تصویر سے بے حد مشابہ تھا جو جمشید پیلس میں لی گئی تھی۔ یہ خیال آتے ہی میں اضطراب کے عالم میں کھڑا ہو گیا۔ کمرے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کئی چکر لگانے کے دوران میں خود کو یقین دلاتا رہا کہ یہ محض اتفاق ہے۔ ولبر سے میری صورت اور پھر اس بچے سے میری بچپن کی تصویر کی مشابہت ایک اتفاق ہے، ورنہ میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر میں خود کو یقین دلانے میں ناکام رہا۔ لنڈسے بغور مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے جوزف، تم اچانک پریشان نظر آنے لگے ہو؟ کچھ نہیں، میں نے کہا۔ مجھے یاد تھا جمشید علی کو میں ایک کشتی سے ملا تھا جس کا واحد زندہ فرد میں تھا۔ اس کشتی پر جواہرات کی ایک بڑی کھیپ تھی جو غائب ہو گئی تھی۔ جانگرے نے بھی جابر کے حوالے سے مجھے ایسی بات بتائی تھی، لیکن جابر کی کہانی مختلف تھی۔ اس نے کشتی پر موجود افراد کو جمشید علی کے حکم سے قتل کیا تھا اور جواہرات بھی جمشید علی نے ہتھیا لیے تھے۔ مجھ پر اسے رحم آ گیا تھا اور مجھے اپنے ساتھ جمشید پیلس لے آیا تھا۔ بعد کے واقعات سے ثابت ہو گیا کہ میری پرورش کی وجہ رحم دلی یا انسانیت نہیں تھی، بلکہ جمشید علی مجھے مخصوص مقاصد کے تحت پروان چڑھا رہا تھا۔ اس نے مجھے تربیت دلوائی، مجھے سیلف ڈیفنس کے ساتھ آتشی اسلحے کے استعمال کا ماہر بنایا، پھر لندن میں مجھے جہاز رانی کی اعلیٰ ترین تربیت دلوائی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اس کی جگہ اس کے سیاہ کاروبار کی باغ ڈور سنبھالوں اور اس کے بچے اس دھندے میں ہاتھ کالے کیے بغیر اپنے محلات میں اس کی آمدنی سے شہنشاہوں جیسی زندگی بسر کریں۔ میری حیثیت اس بکرے کی سی تھی جسے قربانی کی نیت سے خوب کھلا پھلا کر پالا جائے۔ کیا یہ سارے ہی اتفاقات تھے؟ کیا واقعی میں یہودی خاندان سے تعلق رکھتا تھا؟ نہیں، میں نے شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ میں آج تک جس قوم سے اس کے سیاہ اعمالوں اور غاصب ہونے کی وجہ سے نفرت کرتا آیا تھا، میں اس کا ایک فرد کیسے ہو سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں، میں نے بے خیالی میں بلند آواز سے کہا تھا۔ لنڈ سے پریشان ہو کر میرے پاس چلی آئی تھی۔ جوزف، مسئلہ کیا ہے؟ تم اس طرح کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ مجھے نہیں بتاؤ گے؟ اس کے انداز میں اپنائیت تھی۔ میں نے اجنبی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر بستر پر جا بیٹھا۔ وہ میرے برابر آ بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے جوزف؟ کچھ نہیں، میں نے رکھائی سے جواب دیا۔ تم اپنے بھائی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی سازش کا شکار ہو گئے ہوں؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان کی گمشدگی پر ریان خاندان نے اپنا پورا اثر رسوخ کیوں استعمال نہیں کیا؟ میرا لہجہ سرد تھا۔ کیا ریان خاندان میں ولبر ریان کو ناپسند کیا جاتا تھا؟ لنڈ سے ہچکچائی۔ یہ سچ ہے کیونکہ وہ باقی خاندان والوں سے خاصا مختلف تھا۔ میں نے تمہیں بتایا کہ اس کی دوستی ایک مسلمان سے تھی، شبیر خان نام تھا۔ وہ چھوٹا تھا جب ہندوستان سے اپنے باپ کے ساتھ جنوبی افریقہ آیا تھا۔ اس کے باپ نے بندرگاہ پر مزدور کی حیثیت سے کام شروع کیا تھا، پھر ڈیڈی کے پاس کام کرنے لگا۔ ڈیڈی نے اسے اپنی ایک کان میں کام دیا تھا۔
जहां उसने जल्द तरक्की करके सुपरवाइजर की पोस्ट हासिल की। शबीर बचपन से मेरे और विल्बर के साथ रहा था। अगरचे खानदान के दूसरे लोग शबीर और उसके बाप को सख्त नापसंद करते थे, मगर डैडी ने कभी परवाह नहीं की। शबीर उसके बाप को रहाइश के लिए अपने बंगले में एक क्वार्टर दिया था। फिर शबीर का बाप माइन के हादसे में मारा गया। तब डैडी ने शबीर को अपनी सरपरस्ती में ले लिया था। मेरे दो बड़े भाई आर्म और रैफर को यह बात नापसंद थी। वो शबीर से सख्त नफरत करते थे, इसलिए कि वो एक मुसलमान था शायद, और इसलिए कि वो इनके खानदान से बाहर का होने के बावजूद घर के फर्द की तरह रह रहा था। सिर्फ मैं और विल्बर शबीर के दोस्त थे। विल्बर इसका हम उम्र भी था और दोनों के मिजाज और आदतें भी मिलती थी। हाई स्कूल के बाद शबीर मजीद तालीम हासिल करने के बाद जोहान्सबर्ग यूनिवर्सिटी चला गया। इसने हाई स्कूल के ज़माने से अपनी तालीम का बोझ खुद उठाना शुरू कर दिया था। डैडी का एहसान मंद होने के बावजूद उसे कवारा नहीं था कि वो इनका मजीद जेरे बार रहे। विल्बर भी इसके साथ ही यूनिवर्सिटी चला गया था। ग्रेजुएशन के बाद डैडी ने विल्बर के लिए एक कंपनी कायम की थी, वो इसको चलाने लगा। इसने शबीर को भी अपने पास बुला लिया। कंपनी कीमती जवाहरात के सौदे कराती थी। लगता है शबीर का तुम्हारे भाई की कहानी में खासा गहरा किरदार है, बहुत ज्यादा। विल्बर उसकी बात मानता था और उसके मुकाबले में अपने भाइयों और खानदान के दीगर लोगों के मशवरे भी नजरअंदाज कर दिया करता था। विल्बर के साथ इस कंपनी में राबी भी शरीक थी, जो डैडी के एक कजन की बेटी थी। इसने जवाहरात के बारे में डिग्री ली थी और इसे कीमती पत्थरों की गैर मामूली पहचान थी। इसकी इस खसूसियत की वजह से विल्बर ने उसे अपना शरीक बना लिया था। फिर न जाने कब राबी और शबीर एक दूसरे को पसंद करने लगे। जब बात शादी तक पहुंच गई तो खानदान वाले चौंके। क्या विल्बर पहले से यह बात जानता था? लिंडसे ने इस बात में सर हिलाया। दर हकीकत उसने शबीर और राबी की मोहब्बत परवान चढ़ाने में इनकी हर मुमकिन मदद की थी। जब खानदान ने और खुद राबी के घर वालों ने इस शादी की मुखालफत की तो विल्बर ने इनकी खुफिया शादी में मदद दी। राज उस वक्त फाश हुआ जब राबी के पांव भारी हुए और उसने ऐलान किया कि इसने शबीर से शादी कर ली है। यही नहीं बल्कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। मैं सोच सकता हूं कि इस ऐलान से रेयान खानदान में क्या क़यामत उठी होगी। इससे भी ज्यादा वो लोग शबीर और राबी के खून के प्यासे हो गए थे। मजबूरन इन्हें जान बचाने के लिए रूपोश होना पड़ा। तकरीबन हर एक को शुबा था कि इनके फरार में विल्बर का हाथ है, वरना इनके जाती वसाइल ऐसे नहीं थे कि वो रेयान खानदान से छुप सकते। इन्होंने जहां तक हो सका फरार होने वालों को तलाश किया था। मैंने गौर से उसे देखा। ये तुम मुझे विल्बर की कहानी सुना रही हो या शब्बीर की? इसने गहरी सांस ली। इस कहानी में शबीर का किरदार बहुत अहम है। राबी और शबीर के जाने के बाद इल्म हुआ था कि राबी अपने खानदान से बेशकीमत जवाहरात का एक बड़ा हिस्सा ले गई। ये कई नस्लों से इस खानदान के पास चला रहा था। दर हकीकत इन दोनों की खोज इस वजह से की जा रही थी कि इनसे रेयान खानदान के जवाहरात हासिल किए जाएं। क्या इनका कोई सुराग मिला? नहीं, कम से कम इन्हें नहीं मिला जो इनके खून के प्यासे हो रहे थे। फिर विल्बर अपने बिजनेस में लग गया और रेयान खानदान का ये जख्म भी बज़ाहिर मुंतमिल हो गया। फिर विल्बर ने सारा से शादी कर ली। वो उसकी दूर की कजन थी। उसने अपनी कंपनी को बेहद तरक्की दी और विल्बर जैम जनूबी अफ्रीका में जवाहरात का कारोबार करने वाली चंद बड़ी कंपनियों में शुमार होने लगी थी। शादी के फौरन बाद सारा भी उम्मीद से हो गई थी और उसकी तबीयत बहाल करने के लिए विल्बर उसे यूरोप ले गया। बेल्जियम और हॉलैंड में जवाहरात का कारोबार करने वालों से उसके वसी ताल्लुकात थे। वो 2 साल वहां रहा और सारा भी उसके साथ थी। इसने वहीं एक बेटे को जन्म दिया और फिर वो वापस आए और आते ही हमेशा के लिए गायब हो गए। मैंने पूछा। हाँ, मैंने 2 साल बाद अपने भाई और भाभी को देखा और फिर इन्हें हमेशा के लिए खो दिया। मगर इस सफर से वापसी पर विल्बर के पास वो बेशकीमत जवाहरात थे जो राबी लेकर गायब हुई थी। विल्बर ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया कि वही जवाहरात हैं। इनकी तराश खराज में फर्क था। यही जवाहरात विल्बर फरोख्त करने के लिए खुले समंदर में ले गया था। हाँ, और ये भी विल्बर के साथ गुम हो गए। मिर्जेन में जानगरी की बातें गूंजने लगी थी। उसने शुबा जाहिर किया था कि मेरे साथ आने वाले बेशकीमत जवाहरात मजीद अली ने कहीं छुपा दिए थे ताकि उसके आड़े वक्त में काम आए, लेकिन मौत ने उसे मोहलत नहीं दी और ये जवाहरात आज भी कहीं मौजूद थे। क्या तुमको यकीन है कि विल्बर और सारा के साथ उनका बच्चा भी मर गया था? नहीं, मैं अब तक इस बात को नहीं मान सकी कि मेरा भाई और इसका खानदान इस दुनिया में नहीं रहा है, वो बोली। मगर इतना अरसा गुजरने के बाद आदमी अगर जिंदा हो तो सामने आ ही जाता है। अगर वो बच्चा किसी और के पास रहा हो, उसे क्या मालूम कि वो कौन है और उसके माँ बाप कौन है। वो जिनके दरमियान परवरिश पाएगा खुद को उनकी जात का एक हिस्सा समझेगा। मगर उसका, मेरा मतलब है जेरोम का बचना कैसे मुमकिन है जबकि उसके माँ बाप नहीं बचे? लिंडसे के लहजे में इस तरह था। दुनिया में ऐसे सफाक न होने के बराबर होंगे जो किसी मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दें। मुमकिन है जिन लोगों ने विल्बर और सारा पर हमला किया हो
انہوں نے اس ننھے سے بچے کو بخش دیا ہو، اسے ہم نے ساتھ لے گئے ہوں۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ جوزف کھل کر کہو، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ لنڈسے کی آواز لڑ رہی تھی۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں نے خود سے پوچھا۔ در حقیقت مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ محض 24 گھنٹے پہلے میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اس صورتحال سے دوچار ہونا پڑے گا۔ کیا یہ عورت جو میرے سامنے بیٹھی تھی میری پھوپھی تھی؟ کیا ولبر میرا باپ اور سارا میری ماں تھی؟ کیا یہی میرے وہ سگے رشتے تھے جن کے لیے میں ساری عمر تڑپتا سسکتا رہا تھا؟ لنڈسے آنکھوں میں ایک امید سجائے پیاسی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، میرے منہ سے کچھ سننا چاہتی تھی۔ اچانک مجھے چرچری سی آ گئی۔ مجھے یاد آیا کہ اب میں ایک مسلمان ہوں، یوسف علی خان۔ اگر ولبر ریان اور سارا میرے ماں باپ ہی تھے تو اب وہ ماضی کا ایک حصہ بن چکے تھے، اور اس ماضی سے میرا کوئی تعلق نہیں رہ گیا تھا۔ اپنے اندر کوئی خوش فہمی پالنے سے بہتر تھا کہ میں ابھی اس معاملے سے کنارہ کش ہو جاؤں۔ بے شک میں ولبر ریان کا بیٹا جروم ریان صحیح، مگر یوسف علی خان کے لیے اس خاندان میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ مجھے چند گھنٹوں بعد اس گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جانا ہے، اس لیے اس بات کو میں یہیں دفن کر جاؤں تو بہتر ہوگا۔ مجھے سارے معاملے کو ایک خواب سمجھ کر بھول جانا ہوگا۔ ماضی کی دلدل میں اترنے کا مطلب تھا کہ میں دم گھٹ کر مر جاؤں گا۔ میرا ماضی اور حال آپس میں متصادم تھے اور ان کا الگ الگ رہنا ہی بہتر تھا۔ کیا سوچ رہے ہو جوزف؟ لنڈسے نے ایک بار پھر امید سے پوچھا۔ میں چونکا، کچھ نہیں مسز والٹر ریان، میں اپنی روانگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے کل سے اب تک تم لوگوں کو بہت سہمت دی ہے، مزید سہمت نہیں دینا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میری وجہ سے تم لوگوں پر کوئی مصیبت آئے، میرے یہاں سے چلے جانا بہتر ہے۔ نہیں، تم ہم پر بوجھ نہیں ہو۔ لنڈسے نے پرزور انداز میں تردید کی کہ اگر تم یہاں رکنا چاہو تو ہمیں ذرا بھی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن مجھے اعتراض ہے۔ انکل پار اور ونیلا کا انجام میرے سامنے ہے۔ مسز والٹر، میرے دشمن بے رحم ہے اور میں نہیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے تم لوگوں کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچے۔ لنڈسے نے سرد آہ بھری۔ اگر تم ایسا ہی چاہتے ہو تو یہی صحیح، اور میں تمہیں شیونگ مشین دوں۔ تم سر صاف کرو، اتنی دیر میں گاڑی چیک کرتی ہوں۔ پہلے میں نے سر پر بالوں کا ایک سٹائل بنانے کی کوشش کی، مگر ظاہر ہے میں کوئی مشاک باربر نہیں تھا، اور ہوتا تب بھی دنیا کا کوئی باربر اپنے بال خود نہیں کاٹ سکتا ہے۔ لہذا بالوں کا حلیہ بگاڑنے کے بعد میں نے بادل نخواستہ مشین 0 پر سیٹ کر کے اسے سر پر پھیرنا شروع کر دیا۔ ذرا سی دیر میں میرا سر صاف تھا، بالوں کی چند ملی میٹر موٹی تہ باقی رہ گئی تھی۔ سر دھو کر میں نے لنڈسے کی جانب سے فراہم کی جانے والی ڈانگری اور موٹی شرٹ پہنی۔ باہر خاصی سردی ہو رہی تھی۔ میں تیار ہو کر باہر آیا تو لنڈسے کافی کے ساتھ منتظر تھی۔ کچھ دیر پہلے والی جذباتی حالت پر قابو پا کر وہ پرسکون نظر آ رہی تھی۔ خود میں بھی ایک فیصلہ کر کے پرسکون ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچا کرتا تھا کہ جب میرا ماضی میرے سامنے آئے گا تب میں خود پر کس طرح قابو رکھوں گا۔ شاید ہیجان میری جان لے لے گا، مگر جب ماضی سامنے آیا تو میں نے کچھ خاص جذبات محسوس نہیں کیے تھے۔ شاید اس لیے کہ یہ ماضی میری توقع کے خلاف تھا۔ میں ذہنی طور پر خود کو کسی یہودی خاندان کا حصہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں ذرا پہلے نکل جانا چاہیے۔ میں نے کافی کا خالی مگ میز پر رکھا۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، صبح ہونے سے پہلے ہم اس علاقے سے جتنا دور نکل جائیں بہتر ہے۔ مسٹر والٹر کیا سو چکے ہیں؟ لنڈسے نے سر ہلایا۔ وہ 12 بجے تک سو جانے کا عادی ہے۔ اس نے کل رضاکاروں کے ساتھ کام بھی کرنا ہے۔ کرنل بوگارڈ اس سے 2 بار بات کر چکا ہے۔ کرنل بوگارڈ، میں نے زیر لب کہا اور مجھے شرمندگی سے محسوس ہوئی تھی۔ میں انکل پال اور ونیلا جیسے پرخلوص لوگوں کے اس قاتل کو زندہ چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے جا رہا تھا۔ لنڈسے نے غور سے مجھے دیکھا۔ تم فکر نہ کرو، کرنل بوگارڈ زیادہ عرصے اپنی ریشہ دوانیاں برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ اس کا انجام قریب ہے۔ ہر ظالم کا انجام قریب ہوتا ہے۔ میں نے سرد آہ بھری۔ لیکن اس سے پہلے وہ لاتعداد بے گناہوں کو اپنے عزائم کی بھینٹ چڑھا دیتا ہے۔ مجھے اور دوسرے امن پسند سفید فاموں کو احساس ہے کہ کرنل بوگارڈ اور اس کا ٹولہ علاقے میں ایک بار پھر نسلی منافرت کی آگ بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ہم فوج کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، اور اسے آزادی حاصل ہے کہ وہ بے گناہ لوگوں کا قتل عام کرتا پھرے۔ میں نے تلخی سے کہا، کرنل بوگارڈ صرف اس ملک میں نسلی منافرت نہیں پھیلا رہا ہے، بلکہ وہ اس پورے بر اعظم کی تباہی اور بربادی کے لیے کی جانے والی سازشوں کا ایک اہم مورا ہے۔ میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ تم یقین نہیں کرو گی، مگر یہ حقیقت ہے کہ کرنل بوگارڈ کے ساتھ انکل پال کے گھر پر حملہ کرنے والے سیاہ فام قریلے تھے۔ مجھے خدشہ ہے کہ جلد اس واقعے کو سیاہ فام اور سفید فام آبادی کے درمیان تنازع کی وجہ بنا دیا جائے گا۔ تم اطمینان رکھو، اب لوگ اس چکر میں نہیں آئیں گے۔ خدا کر کے یہاں امن قائم ہوا ہے اور علاقے کی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ امن قائم رکھنا اتنا آسان ہوگا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس چکر میں مت پڑو، بس یہاں سے نکلو۔ جنوبی افریقہ اور افریقہ کے امن کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری
यहाँ के बासियों के सर है। अगर ये इस मामले में गफलत बरतेंगे तो खुद ही भुगतेंगे। तुम तैयार हो? अब हमें रवाना हो जाना चाहिए। तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? पहले मेरा इरादा था कि तुम्हें किसी ऐसे मकाम पर छोड़ दूं जहां से तुम्हें जोहान्सबर्ग जाने वाली बस मिल जाए, मगर कर्नल बोगार्ट जिस तरह तुम्हारे पीछे पागल हो रहा है, मैंने बेहतर यही समझा कि तुम्हें जोहान्सबर्ग तक खुद ले जाऊंगी। जोहान्सबर्ग? मैं हैरान हुआ। वो तो खासा दूर है यहाँ से। हाँ, लेकिन हम लगातार 8-9 घंटे हाईवे पर सफर करके वहां पहुंच सकते हैं। मेरी पिकअप 100 मील फी घंटा की रफ्तार से रुके बगैर 700-800 मील का सफर आसानी से तय कर सकती है। लेकिन तुम इतनी तवील ड्राइविंग कैसे करोगी? कोई मसला नहीं है, हाईवे पर बारी बारी ड्राइविंग कर सकते हैं। तुम्हें ड्राइविंग आती है ना? अगर मेरे पास होता तो मैं तुमको अपना ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस दिखाता। कोई मसला नहीं है। हाईवे पर अगर मुकर्रर रफ्तार में रहो और कोई गलत काम ना करो तो पुलिस मुतवज्जा नहीं होती है। तो मुझे जोहान्सबर्ग पहुंचाकर वापस आओगी? नहीं, मैं वहीं डैडी के घर रुकूंगी। लिंडसे हंसी। मैंने इस वक्त तुम्हारा झूठ पकड़ लिया था जब तुमने जोहान्सबर्ग के इलाके में जार टाउन का नाम लिया था। जोहान्सबर्ग शहर मेरे लिए अपनी हथेली की लकीरों की तरह देखा वाला है। वहां जार टाउन नाम का कोई इलाका नहीं है। जाहिर है मैंने हवा में तीर चलाया था। मैंने किसी आकर कहा। लिंडसे अंदर से जाकर एक हार्ट पार्ट और थर्मास ले आई। इसमें सैंडविच है और इसमें काफी। रास्ते में जहां भूख लगेगी हम वहीं खा लेंगे। पानी की बड़ी बोतल में पहले ही पिकअप में रखवा चुकी हूं। तुम्हारे जूते कहाँ हैं? इस लिबास के साथ वो मैच नहीं कर रहे थे। तुम्हारे पास मेरे नाप के कैनवस शूज मिलेंगे। इसने मेरे पैर देखे। मुश्किल है, रास्ते से लेना होंगे। ये तुमने अक्लमंदी की। कारकुन काम के दौरान ऐसे जूते नहीं पहनते हैं। क्या मैं नंगे पांव चलूं? मजबूरी है। सुनो मिसेस वाल्टर, क्या तुम्हारा शौहर इस बात को पसंद कर रहा है कि तुम यूं मेरी मदद कर रही हो? लिंडसे चुप रही, फिर उसने कहा, मुश्किल है उसे पसंद ना हो, लेकिन शादी के बाद हमारा आपस में मुआहदा हुआ था कि हम एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, और आज तक हम एक दूसरे को इस मुआहदे की शिक याद दिलाने की नौबत नहीं आई है। यानी तुम दोनों एक मिसाली मगरबी जोड़ा हो। मैं मुस्कुराया। नहीं, मैं वाल्टर से इतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी कि कोई मशरकी बीवी अपने शौहर से कर सकती है। मुमकिन है वो मुझे हुक्म दे तो मैं तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दूं। तुम जानती हो मैं ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकता। वाल्टर अंदर आया था। मैं ये कहने आया हूं कि अब तुम दोनों को चले जाना चाहिए। बस हम निकलने वाले थे। लिंडसे ने शौहर के गले लगकर उसे प्यार किया। तुम फिक्र न करना, मैं डैडी के घर पहुंचते ही तुम्हें फोन करूंगी। मैं इंतजार करूंगा। तुम अपना सेल फोन लेकर जाओ। अगर रास्ते में कोई मसला हो तो मुझे फौरी तौर पर कॉल करना। वाल्टर ने कहा, फिर मुझसे हाथ मिलाया। नौजवान, मैं समझता हूं कि मेरी बीवी अपने भाई से तुम्हारी मुशाहबत की वजह से जज्बाती है, लेकिन अगर ऐसा ना होता तब भी मैं इसे तुम्हारी मदद से ना रोकता। तुम एक अच्छे काज के लिए जद्दोजहद कर रहे हो। फिल वक्त तो मैं सिर्फ अपनी जान बचा रहा हूं, लेकिन मिस्टर वाल्टर, आप दोनों मियाँ बीवी का शुक्रिया मैं हमेशा अदा करता रहूंगा। विश यू गुड लक जवान। उसने मेरा शाना थपका और कमरे से चला गया। लिंडसे इस बार अंदर जाकर दोनों शॉर्ट गन्स ले आई। एक उसकी अपनी थी और दूसरी वो जो मैं अंकल पाल के पास चलाया था। दोनों एक ही बोर की थीं, इसलिए इस शॉटगन में वो कारतूस भी लग सकते थे जो लिंडसे लाई थी। इसके डब्बे में कोई 2 दर्जन कारतूस थे। वो पिकअप ट्रक स्टार्ट करके पोर्च तक लाई और मैं सामान उठाए इसके साथ बैठ गया। लिंडसे ने रवाना होने से पहले मुझे ब्रीफ किया, तुम्हारा नाम ग्रेग माइकल है और तुम बुनियादी तौर पर डरबन के रहने वाले हो। इस इलाके में काम के सिलसिले में आए हो। मैंने तुम्हें आर्जी तौर पर अपनी मुआवनत के लिए बुलाया है। इस वक्त हम जनूब में एक जमींदार के पुरस्कार तौर पर बीमार हो जाने वाले खोड़ों को देखने जा रहे हैं। याद रखना। तुम बेफिक्र रहो, मैंने जवाब दिया। लिंडसे ने पिकअप स्टार्ट की जो डीजल से चलती थी और इसके 2000 सीसी के इंजन की लर्जिश इतनी ज्यादा थी कि पिकअप खड़े खड़े भी हिलती रहती थी, और नाहवार रास्तों पर इसके जंप बेपनाह होते हैं। ये शहर से ज्यादा देही इलाकों में मकबूल है। लिंडसे ने मुझे बताया, इसे किसान इस वजह से ज्यादा पसंद करते हैं कि इसे चलाते हुए शहसवारी का मजा आ जाता है। दुरुस्त कहा, इसमें हरकत बेपनाह है, मगर इससे मजबूत और देर पा पिकअप अब तक सामने नहीं आई है। कच्चे रास्ते से बाहर आते लिंडसे रियान ने पिकअप को रेस दी। मुख्तलिफ बल खाती और मुख्तसर सड़कों से गुजर कर हम हाईवे की तरफ जा निकले। इस बार लिंडसे ने मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया था। हम इस रास्ते से इसके फार्म हाउस तक नहीं आए थे। हाईवे दरअसल बैन अवी मायार की मोटरवे थी जिसके आने और जाने के लिए 4 लेन थी। इन चारों लेन पर ट्रैफिक मुख्तलिफ रफ्तार से चलता था और सबसे कम रफ्तार भी 80 मील फी घंटा थी। लिंडसे ने इस लेन में पिकअप डाल दी जिस पर कम रफ्तार की हद 100 मील फी घंटा थी। इससे बराबर वाली लेन से 2 व्हीकल ट्रक गुजर रहे थे। इस लेन में आते ही लिंडसे रियान ने ट्रेशन पर लगे एक स्विच को ऑन कर दिया
फौरन हल्की सी वार्निंग लाइट रोशन हुई और पिकअप के कैबिन में बिप की आवाज गूंजने लगी। इस वक्त पिकअप की रफ्तार 90 मील फी घंटा थी। लिंडसे ने टॉप गियर में लाते हुए पिकअप की रफ्तार तेज की। जैसी रफ्तार 100 मील फी घंटा से ऊपर गई, बिप पानी बंद हो गई और वो वार्निंग लाइट पे पहुंच गई। यह निजाम इसलिए था कि हाईवे पर पिकअप की मखसूस रफ्तार बरकरार रहे, वरना इस बात का खतरा होता था कि अकब से आने वाली गाड़ी टकरा जाएगी। बाजुकात बेदिहानी में एक्सीलेटर पर से दबाव कम हो जाता है और पीछे से आने वाली तेज रफ्तार गाड़ी हादसा कर देती है। 2 दफा मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने तंग आकर यह सिस्टम ऑन कर लिया। अब जैसे ही पिकअप की रफ्तार 100 मील फी घंटा से नीचे जाती है, ये शोर करना शुरू कर देती है। पिकअप 110 मील फी घंटा की रफ्तार से जा रही थी। मैंने अपने पैरों की तरफ देखा। हम जूते कहाँ से लेंगे? किसी मुनासिब जगह से देखेंगे। आगे एक सुपर स्टोर है, लेकिन वहां हमा वक्त कोई ना कोई पुलिस कार खड़ी रहती है। वहां जाने का खतरा मोल नहीं ले सकती। बेहतर है तुम इस इलाके से निकलने के बाद कहीं रुको। जूते इतने जरूरी नहीं है। जूते जरूरी हैं, अगर हमें रास्ते में कहीं रोका गया तो तुम मशकूक हो जाओगे। आदमी उजरत में अपना पर्स भूल सकता है, अपने जूते नहीं। तुम दुरुस्त कह रही हो, मगर जूते के लिए बिलावजह रिस्क नहीं लिया जा सकता। मैंने मुलायमत से कहा।